नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जुलाई मास 25 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, आशा ठारू कम बढ़िबो दरमा। सेपटे अष्टम वेतन आयोग गठन नहीं आलोचना जारी रही। राज्य सरकार अर्थ मंत्रालय एवं संपृक्त विभाग गुड़िक सहित सरकार एने कार्य करुवा अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी सूचना देइछन्ति। तेबे एक नुआ रिपोर्ट अनुसार सप्तम वेतन आयोग तुलन अष्टम वेतन आयोग अधीन केंद्र कर्मचारी दरमा वृद्धि आशा ठारू कम रहिबो। वर्तमान केंद्र कर्मचारी मूल दरमा 18,000 टंका थिले बेली अष्टम वेतन आयोग अधीन 32,000 टंका को बढ़ी पारे। परवर्ती खबर, सृष्टि है लघुचाप। सेपटे उत्तर बंगोपसागर अंचल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। यह आगामी 24 घंटे आहरी घनीभूत होगा सह एक स्पष्ट लघुचाप रूप नेबार संभावना रही। प्रभाव में राज्यर बढ़ वर्षार परिमाण। अति प्रबल वर्षा नहीं आज 4 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। केन्दुझर, मयूरभंज, कोरापुट एवं मालकानगिरी को ऑरेंज अलर्ट होइछि। उपकूल ओडिशा और दक्षिण ओडिशार गोटे दुईटी स्थान में घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही। सेहीपरि बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा नहीं 8 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। आज भीषण वर्षा पाई 2 जिला मयूरभंज एवं केन्दुझर को रेड वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि बिजुली घड़घड़ी सह अति प्रबल वर्षा पाई 8 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। 27 तारिख जाए राज्यर विभिन्न स्थान में जारी रहिबो वर्षा। मत्स्यजीवी मानक समुद्र मध्य को न जिबा पे परामर्श दिया जाइछि। 28 तारिख परठू कमिबो वर्षार परिमाण बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, महाकाश गवेषणा भारत को बड़ सफलता। 13,000 कोटी टंकार लॉन्च हेब सैटेलाइट। महाकाश क्षेत्र में भारत आउ पादे आगक जाउछि। ग्रुप कैप्टेन शुभ्रांशु शुक्ला अंतर्जातीय महाकाश केन्द्र यात्रा पर भारत 13,000 कोटी टंका व्यय निर्मित एक सैटेलाइट उत्क्षेपण करने को जाउछि। एही उपग्रहर ओजन 2,400 किलोग्राम एवं यह 12 दिन में संपूर्ण पृथ्वी को परिक्रमा करिपारिबो। श्रीहरिकोटा उत्क्षेपण केन्द्र 2025 जुलाई 30 तारिख में सैटेलाइट को लॉन्च करा। एही स्पेस मिशन को निशा नाम दिया जाइछि। निशार 1 सेंटीमीटर सठिकता सहित पृथ्वीर समस्त गतिविधिर तथ्य प्रदान करिबो। यह भारत और अमेरिकार एक मिलित मिशन। दाबी करा जाउछि जे एही उपग्रह पृथ्वी उपर नजर रखिबा प्रणाली रे एक बड़ परिवर्तन आनिबो। परवर्ती खबर, स्कूल छात्र छात्री बड़ खबर। कारण राज्य थिबा 102टी हाई स्कूल को उन्नति करा जाय हायर सेकेंडरी स्कूल परिणत करा जायछि। 102 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल को उन्नत हेबा नै विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड एक्स जोगे सूचना दैछन्ति। हायर सेकेंडरी स्कूल हेबा पर एठारे युक्त 2 पढ़िबे छात्र छात्री। जेउ माने दशम पढ़ी सारी अन्य कॉलेज जाउथिले सेमानको आ कॉलेज खोजिबाको पड़िबनी। कारण ए सब उन्नत हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य अनुगुल में 4टी, भद्रक में 9टी, बलांगीर में 9टी, बौद्ध में 3टी, कटक में 1टी, देवगढ़ में 1टी, ढेंकानाल में 5टी, गजपति में 4टी, जगतसिंहपुर में 1टी, झारसुगुड़ा में 3टी, कलाहांडी में 12टी, कंधमाल में 6टी, केन्दुझर में 5टी, कोरापुट में 2टी, नवरंगपुर में 15टी, नुआपड़ा में 10टी, रायगढ़ में 12टी हाईस्कूल रही। 2025-26 शिक्षा वर्षरू यही सब हायर सेकेंडरी स्कूल रे कला, वाणिज्य और विज्ञान पाठ्यक्रम आरंभ हेब। एक्स जोगे मंत्री श्री गंड कहते युक्त 2 पढ़ार वंचित होता पिला निज पाख विद्यालय एकादश और द्वादश श्रेणीर शिक्षा लाभ करेंगे। परवर्ती खबर, ट्रेन टिकट रे नुआ नियम लागू। भारतीय रेलवे आज जरूरी कालीन ट्रेन टिकट नहीं नुआ नियम लागू करिछि। नुआ नियम अनुसार जरूरी कालीन कोटा अनुसार ट्रेन टिकट बुक करने लगी गोटे दिन पूर्व अप्लाई करने को पड़ो। गोटे दिन में कर आवेदन को स्वीकार कर परिवर्तन रेलवे टिकट बुकिंग प्रक्रिया सुस्थता बजाय रखा, टिकट अपव्यवहार रोकवा एवं चार्ट प्रस्तुत करने विलंबर बर्तिवा लगी नुआ नियम अनुसार वर्तमान राति 12 ରୁ 2टा मध्य ट्रेन पर जरूरीकालीन टिकट आवेदन यात्रार गोटे दिन पूर्व द्विपहर 12टा पर्यंत रेलवे जरूरीकालीन कोटा सेल पहुंचाइबा को पड़ो। सेहीपरि 3टा ରୁ राति 12टा मध्य ट्रेन गुड़िक लगी आवेदन यात्रार गोटे दिन पूर्व अपराह्न 4टा पर्यंत जमा करने को पड़ो। जदि रविवार बा सार्वजनीन छुट्टी दिन में यात्रा करुछंती तेबे आवेदन शेष वर्किंग डे रे जमा करने को पड़ो। परवर्ती खबर, भारत में टेक नियुक्ति बंद करने को डोनाल्ड ट्रंप निर्देश।
ସେପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁଗୁଲ ଓ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭଳି ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସମେତ ବିଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରି ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ୱାଶିଂଟନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଚୀନର କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବା କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ବଦଳରେ ନିଜ ଦେଶରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2006 ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ମାମଲା। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସେପଟେ 2006ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିବା ସିରିଏଲ୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସୋମବାର ଦିନ 12 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 12 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନାଗପୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ 12 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଏହି ରାୟ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହଟା ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଜାତିସଂଘର ପୂର୍ବାନୁମାନ। 2025 ସୁଦ୍ଧା 1000 କୋଟି ଛୁଇଁବାର ଆଶଙ୍କା। ସେପଟେ 2011 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 700 କୋଟି ଥିଲା। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି 100 କୋଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜାତିସଂଘ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2030 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା 8.6 ଅରବ ବା 860 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ 2050 ବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 9.8 ଅରବରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। 2100 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା 11.2 ଅରବରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 49 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ରୁଷ ବିମାନ କ୍ରାଶ। ଟାଇଣ୍ଡା ଏୟାରପୋର୍ଟର କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅମୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନଟି କ୍ରାଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଙ୍ଗରା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର N-24 ବିମାନ ଅମୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଟାଇଣ୍ଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ବିମାନରେ 43 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିଲେ। ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳର କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚୀନ ସୀମାରେ ବିମାନ ସହ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିମାନଟି ମଝି ଆକାଶରେ କ୍ରାଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଟାଇଣ୍ଡା ବିମାନ ବନ୍ଦରଠାରୁ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିମାନର ଧ୍ୱଂସ ଅବଶେଷ ଠାବ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅବତରଣ ବେଳେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାଶ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର କରୁଥିବା ଦେଶ ପାଲଟିଛି ଭାରତ। ଏନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଗ୍ରୋଇଂ ରିଟେଲ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ଦି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟର ଅପରେବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି କରିଛି। କେବଳ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 18 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ କାରବାର ହୁଏ। ତେବେ ୟୁପିଆଇ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ସୀମା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ସୁବିଧା ୟୁଆଇ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଭୁଟାନ, ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ମରିସସ୍ ସମେତ 7ଟି ଦେଶର ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏବେ ଏହା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସେଠାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କିମ୍ବା ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ବିଦେଶୀ କାରବାରର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ଦେୟ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ 18.39 ବିଲିୟନ କାରବାର ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 13.88 ବିଲିୟନ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଫଳରେ ରାଜରାସ୍ତା ଠାରୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁଠି ପଶିଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ଆଶଙ୍କାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ହାଲ ବେହାଲ। କେଉଁଠି ରାଜରାସ୍ତା ଜାମ୍ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଛି ରାଜଧାନୀ। ଘରୁ ବାହାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ। ଲଘୁଚାପ ଓ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଡବଲ ମାଡ଼ରେ ବେହାଲ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପଶିଛି ବର୍ଷା ପାଣି ଓ ସେଠି ବସି ରହୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛୁଆ। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଠି ନଜର ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ରାସ୍ତାଘାଟ, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁଠି ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି ପାଣି। ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଗଡ଼ିବା ବଦଳରେ ଲହରୀ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି। 24 ଘଣ୍ଟା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହୁଥିବା ମୁମ୍ବାଇ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଠପ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନିଆ ବ୍ରିଟେନ୍ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବ୍ରିଟେନ୍ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମୋଦି ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟ ମୋଦିଙ୍କ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ମୋଦିଙ୍କ ଝଲକ ପାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇ ସେମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ
ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାଗତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଭାରତର ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଶର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ମିଳିବ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, କାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ହ୍ରାସ ହେଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ପୁଟିନ। ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି କିଛି ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଝୁରୁଥିବା ରୁଷିଆ ଏକ ବିବାଦୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ରୁବେଲ ଅର୍ଥାତ୍ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ନୀତି ରୁଷର ଜନସଂଖ୍ୟା ସଂକଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ ରଣନୀତିର ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଲିସ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ବାଥରୁମରେ କ୍ୟାମେରା। ଏନେଇ ତାଲିମ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା 600 ମହିଳା ସିପାହୀ କଲେ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ। ସେପଟେ ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ କହିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ବାଥରୁମରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇସାରିଛି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଫେରାଯିବ? ଅନ୍ୟ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ 360 ଜଣ ଝିଅ ରହିପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 600 ଜଣ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ବଦଳରେ କେବଳ ଗାଳି କରୁଥିବା ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର ଟ୍ରେନର ଏଡିଜିଙ୍କ ସମେତ ପୁଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର ଫିଜିକାଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 599ରେ ଜିଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାଇକେଲ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 200 କିମି ଗଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଜିଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାଇକେଲ। ଏହାର ଦାମ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ବି ଏହାକୁ 599 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରି କିଣିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏହାକୁ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହା 200 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଗଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ଚାର୍ଜେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପାଖାପାଖି 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଥରେ ଚାର୍ଜ ହେଲେ 180ରୁ 200 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଘଣ୍ଟାକୁ ପାଖାପାଖି 25 କିଲୋମିଟର ଗଡ଼ିବ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାଇକେଲ। ଏଥିରେ ରହିଛି 250 ୱାଟ୍ର BLDC ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ। ଏହା ସହିତ ରହିଛି LED ହେଡ୍ଲାଇଟ୍, ଆଣ୍ଟି ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ୟାଡେଲ୍ ସହିତ ଲୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ରିଭ୍ୟୁଭେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପରି ଫିଚର୍ସ। ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି ବୃଦ୍ଧ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅ ନେଇପାରିବେ ମାସେ ଛୁଟି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ 30 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ। ହେଲେ ସମସ୍ତ ନୁହେଁ, କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନେଇପାରିବେ। ସେପଟେ ସେବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 30 ଦିନର ଛୁଟି ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କିଣିବ ମାନବ ମଳ। ସେପଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାରଣ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛି, ଯାହା ଅନୁସାରେ ସେ ମାନବ ମଳ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂଚନା ଆଧାରରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 49 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା କିଣିବ। ଏହି ଆବର୍ଜନାରେ ମାନବ ମଳ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଜୈବ ଅଳିଆ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଏନେଇ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଡିପ୍ ନାମକ କମ୍ପାନୀ ସହ ଏହି ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଚୁକ୍ତିର ଅବଧି 12 ବର୍ଷ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଆରମ୍ଭ 2026ରେ ହେବ। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନାରେ ମିଶ୍ରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୋସଲରୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭୂମିପୃଷ୍ଠର ବହୁତ ତଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପରିବେଶରୁ ଆବର୍ଜନା ହଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ସହଜ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏସବୁ ପ୍ରୟାସ କାର୍ବନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛି। ଏହି ଅଳିଆକୁ କିଣିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀର କାର୍ବନ ଫୁଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ। ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ପରିବେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଏହି କମ୍ପାନୀ ସହ ମିଶି ନିଜର କାର୍ବନ ଫୁଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆବର୍ଜନା କିଣି ପରିବେଶରୁ ହଟାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟକୁ ପ୍ରତି ଟନ୍ ଅଳିଆ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ୍ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନର ପୁଣି IAS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ। 13 IAS ଅଫିସରଙ୍କ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଛି। ରାକେଶ ପାଟିଲ ସମବାୟ ବିଭାଗର କମିଶନର
विजय केतन उपाध्याय भाषा साहित्य संस्कृति विभाग सचिव, समर्थ वर्मा लघु विभाग निर्देशक, दीपंकर महापात्र हकी उन्नयन काउंसिल मुख्य निर्वाही अधिकारी, प्रेक्षा अग्रवाल धर्मगढ़ उपजिलापाल, प्रणीता दास को बालीगुड़ा उपजिलापाल भाव दायित्व मिली। मंगलवार राति प्राय 10टा बेलू आईएएस स्तर में बड़ धरण अदल बदल होता जो मोट 49 जन अधिकारी बदली होगा सहित किसी जिलार जिलापाल बदली। परवर्ती खबर, नकली चाषी को चिन्हट करेंगे सरकार, फार्मर हेब केवाईसी। सेपटे नकली चाषी को धरने सरकार एक बड़ योजना करिसेंती। चलित वर्ष हेब फार्मर केवाईसी। कृषक माने पंजीकरण आधार कार्ड सहित समस्त डॉक्यूमेंट प्रदान करेंगे। यही सब डॉक्यूमेंट ऑफिशियल साइट रे हेब। किए प्रकृत चाषी आउ किए नकली चाषी धरा पड़े। भाग चाषी माने धान बिकी पारिबे। सेमाने जहाँ जमी चाष करुथिबे सेही जमी मालिक माने लिखित भाव देबे। इथिरे जमी मालिक मानकर कौनसी असुविधा हेबो नहीं। एने जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र एक प्रेसमिट जरिए कहते। परवर्ती खबर, राजस्व मंत्री बड़ घोषणा, दलाल मुक्त हेब रेजिस्ट्री ऑफिस। सेपटे मंत्री कहते एबे भी दलाल मुक्त होइनी रेजिस्ट्री ऑफिस। लोकों ठारू पॉजिटिव फीडबैक आसी किंतु किछि अव्यवस्था रही। आईजीआर ऑफिस रे एका संगर भिड़ हो जाउछि। सोसाइटी रेजिस्ट्रेशन विलम्ब होइथिबारु सोसाइटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट को संशोधन कराजिबो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहते। सोमवार कटक आईजीआर ऑफिस रे सरप्राइज विजिट रे पहुंचीथिले राजस्व मंत्री। केते आवेदन आसीछि, केते समय सीमा सरीछि, आउ कोन समस्या रही से विषय समीक्षा करथिले मंत्री। एआई कंट्रोल रूम रे समीक्षा करबा सह साधारण लोकों मतामत नैथिले। एही अवसर रे मंत्री कहते जे विभिन्न रेजिस्टर ऑफिस को किछि लोक बारंबार आसुछंती, सेमानकर उद्देश्य महत्व नुहे बोली संदेह करिसेंते मंत्री। संपूर्ण दलाल मुक्त करने को आगामी दिन में पदक्षेप नियाजिबो। यह सहित सरकारी काम में विलंब कले अधिकारी फाइन लागिबो। किछि अधिकारी कार्य विलंब करुछंती, सेमानकु आईन अनुसार जरिमाना पकाइबाकू मंत्री सरप्राइज विजिट बेले निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर, मेरा राशन 2.0 आपनक राशन कार्ड वर्तमान आपनक स्मार्टफोन रे। सेपटे डिजिटल इंडिया अभियान रे आउ एक पाद आगु को बढ़ाई भारत सरकार मेरा राशन 2 मोबाइल एप्लिकेशन शुभारंभ करिसेंती। एही आप जरिए राशन कार्ड धारी माने निज मोबाइल फोन को ही राशन कार्ड भाव में व्यवहार करें एवं अनेक सुविधार लाभ उठाई पारे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजन अंश भाव में यह आप खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में स्वच्छता एवं सुविधा आने लक्ष्य रखी। यह द्वारा राशन कार्डधारी माने देशर जेकोसी स्थान सरकारी बंटन व्यवस्था पीडीएस माध्यम निजर प्राप्य खाद्य शस्य पाइपर। सेपटे यही आप को आपण स्मार्टफोन गूगल प्ले स्टोर सहजरे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने पर आपको निजर आधार नंबर दे पंजीकरण करने को पड़िबो।